ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ കൊച്ചു മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണ്. 10 മില്യണിൽ പരം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള, യൂട്യൂബിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്താ പറയാ അൺകണ്ടീഷണൽ പ്രസൻസ് ഉള്ള അദ്ദേഹത്തെ യൂട്യൂബ് താരമെന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ തുറന്നു വെക്കുന്ന ഒരു വഴി പുതിയൊരു ട്രാവൽ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഹി ഹെയിൽസ് ഫ്രം ടാൻസാനിയ. അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചു മലയാളത്തിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ലിപ്സിങ് ചെയ്ത് തുടക്കം ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെയും മമ്മൂക്കയുടെയും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ്റെയും ഫഹദിൻ്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും ഇപ്പം നരിവേട്ടയിലെ പാട്ട് വരെ പുള്ളി പാടിയത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൊച്ചി we ready to welcome a very nice guy, an extremely talented artist. He sings well, he performs well, and he is going to be established as an actor over here in this particular movie, the title which will be launched very soon. So we are going to give him a profile right now. Ladies and gentlemen, boys and girls, put your hands together to welcome the extremely charming, all the way from Tanzania, the global, the YouTube sensation, Kili Paul to Kochi, ladies and gentlemen. വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ, വി പ്രസന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. വാട്സ്ആപ്പ് നൗ 9633388575. സോ കിളി പോൾ, കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖമാണോ? സുഖമാണോ? കുറച്ച് മലയാളം വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ കിളിപോൾ, ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ബീയിങ് ഹിയർ ഇൻ മലയാളം ഇൻ കേരള? I feel very happy to be here. And I did not expect everybody to be here like this. I did not expect to have many people like this. I'm very happy, guys, and thanks so much for your support. I love you all, and all of you. And Kilipol, I mean, Uniyada, it's like, it's quite surprising for you to pick up a song. I know you started with Hindi songs, okay, and directly came to Malayalam songs. How was that? How you find Malayalam from the globe? Malayalam language is a tongue twister language. For me, I feel like it's a challenging language because it's a very hard language. But I fall in love with Malayalam language, and because it's not just the language, it's the people, it's the culture, it's the emotions, it's the feelings, it's the expressions. Everything about Kerala is amazing. Kerala looks the same like Africa. I love the nature here, I love everything, the food, everything, the people. So this trip made me fall in love more with Kerala, and probably in the future I might set up here. And I also heard Gambhira biryani lover on properly. I heard you tried biryani, and sometime back we tried Padampuri. How was that? I love biryani, man. I love biryani. It's like what I heard from the people who are from the cinema is like morning, afternoon, evening you're trying biryani over here, right? Huh? Yes, every day. And tell me, from music and now directly to a Malayalam cinema. So I know you have watched the movies. So tell us your favorite Malayalam actress. Shobhana. Shobhana. Oh, okay. Go on. Any more? For the moment, these are like the most favorite one. Okay. Actors, coming to the actors, the guys. The guys? Yeah. In Malayalam. Mohanlal, Mammootty, Unni Mukundan, and Fahad Fasil. Mohanlal, Mammootty, Unni Mukundan, Fahad Fasil. This fast line. Superb. Malayalam, any words you remember, Malayalam, any words which are common with you? Have you tried any words? Anything is fine. Sugamanno, Nanni, Cheri. Okay. For all the Malayalis over here, so you know something? This much of audience at this particular place normally comes for Lalit and big stars, okay, and they all come to meet you, so that is very special. Okay.
So Uniyada, just any like 2-3 lines from any of your song, even a Malayalam song will do for all of us. Guys, to be honest, like you guys don't know how I feel right now. I feel like I want to fly, or I don't know what to do to please you guys so that you can know that I love the crowd that I'm seeing right now. Like, I've been doing a lot of content, but I've never seen such a crowd like this. So this is the big thing for me. It may not look big to you guys, but to me it means life. Thank you guys so much for showing up, and I'm gonna be singing for like one of my favorite songs is Aruparanju. Yes. ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ പുള്ളിപ്പോ പറഞ്ഞു. റെഡി അല്ലേ? ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Okay, here we go, Kilipo. We sing together, right? Yeah, sure. We all will sing together. Yeah. Aruparanju, Aruparanju, ഞാൻ കണ്ടട്ടുര കനവാനിന്നാരുപറഞ്ഞു കളിച്ചൂലും കുയിലാനും കുടലൂട്ടും കാറ്റാനും ആരണി. Oh, why did I sing it? Okay, ready? Support, ready? I don't remember the lyrics. Next time we'll all together from the beginning. ആര് പറഞ്ഞു? Okay. കൂടെ കാണണേ. Ready? 1, 2, 3. ഒരുമിച്ച് പാടിക്കാം. Aruparanju, Aruparanju. Maybe we'll do it next time. A round of applause. ഒരു ഗംഭീര കൈയടി. ഇത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് ഒരു മലയാളം സോങ് അദ്ദേഹം ടാൻസാനിയയിൽ ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് പാടുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. So much of thanks. And how do you find being here, doing a Malayalam cinema with, like we have like our future talents here, Altaf is here, Narkali is here, Avanna is here, the Jomon is here. Altaf and Jomoni are my favorite. And yes, in this movie they did a really great acting. Okay. So I urge everybody to watch the movie when the movie comes out, because they did an amazing performance. And Altaf and Aparna, actually, Altaf and Narkali, they both are a hit pair over here. Actually, after Shobana, this Anarkal and these two girls are my favorite. So, like, how was it, like, being a part of Malayalam cinema, doing a Malayalam movie? How was the feel like? It was easy for you? How difficult was it? Bro, everything was, for me, this was an amazing journey of my life. And I believe this movie is going to change my whole life from now to whatever, like, to the future. And with the support of all the people that came here, I believe that this is my new way of journey. This is my new way. Absolutely. And one more thing, like, we all knew that, I mean, from the beginning of your YouTube videos, yourself and Neema, I understand, like, I mean, she's your sister. Okay. Yes, Neema is my sister. Yeah. So what the Malayali people or the Indian audience would love to know, like, I mean, is Kilipol single? Yes, I'm single. I'm not married, I'm single, and maybe if I find a woman to marry in Kerala, then I'll settle here forever. Oh my God! അതായത് എന്താ പറയാ, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ടാൻസാനിയിൽ നിന്ന ഈ യുവ രാജകുമാരന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ആവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒരു ഗംഭീര കൈയടി for that. We are allowed to be here. We want to be here. Thanks. And ഒരു ഗംഭീര കൈയടി for Kilipol, and we have some more things coming up. I would love you to join them and call you late. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, bro. ഒരു ഉണ്ണിയേട്ടന് ഒരു ഗംഭീരമായിട്ട് കൈയടി for Kilipol for being such a wonderful soul, please. ഹായ്, നമസ്കാരം. എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല, അഭിനയിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ പടം ചെയ്തു. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിൻ്റൊക്കെ ജോമോൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞോളും. ഈ സിനിമ സതീഷ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യ കേൾവിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ സിനിമയാണ്. അത് എടുത്തു വന്നപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനിമയായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാവർക്കും തിയേറ്ററിലോട്ട് വരിക, കാണുക. താങ്ക് യു. ജോമോൻ എന്തൊക്കെയോ അൽത്താഫിനോട് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് ജോമോൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. നേരത്തെ കുട്ടി ഡയലോഗ് വന്ന എന്തായാലും
പടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളുള്ള പടമാണ്. എല്ലാവരും പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ജോമൻ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആയിട്ട് ശരിക്കും സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല നല്ല ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കോംബോ, പല കോംബോയിലും ജോമോൻ വർക്കാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അൽത്താഫും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കോംബോസ് ഈ സിനിമയിൽ? നമ്മളതിൽ ജീവിക്കില്ല എല്ലാവരും. അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പുള്ളിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇക്കടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി അടുത്തൊരു പരിപാടി എഴുതുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കോംബോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അടിപൊളി. അപ്പോൾ അടുത്ത അൽത്താഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകളുടെയും ഭാഗമാകാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഉറപ്പായും. അൽത്താഫ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു? നമുക്ക് അനാർക്കലിക്ക് ഇടാം വേദിയിലേക്ക്. ശരി, ഒരു ഗംഭീര ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ ജോമോൻ, അനാർക്കലി. ഇതൊരു പറയുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ഉള്ളത്, നിങ്ങളൊരു ഹിറ്റ് കോമോ കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. എനിക്കൊന്ന് മന്ദാകിക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പടം എടുക്കാനുള്ള 2 കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അൽത്താഫ് കണ്ടു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ സതീഷ് ചേട്ടൻ എന്നോട് കഥ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കേൾവി തന്നെ ഞാൻ കുറേ ചിരിച്ചു. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഷുവർ ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം. പിന്നെ മന്ദാകിനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കോംബോ വർക്കായെന്ന് എനിക്ക് പലയിടത്തുനിന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ആ പടവും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു അതേ മൂഡിലുള്ള ഒരു പടമാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു പടം തന്നെയാണ്. വളരെ കുറേ തമാശയുള്ള രസമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പിന്നെ അൽത്താഫിനോട് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോമനോട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസിലുണ്ടായിരുന്നില്ല? ജോമൻ്റെ കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളെ പോലെ, എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പഠിച്ച ഒരാളെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ജോമൻ്റെ. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നൈസ് വർക്കിംഗ് വിത്തും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യൂഷ്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ചില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു. കാര്യം എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ്, എല്ലാവരുമായിട്ട് നമുക്ക് സിങ്ക് ആവാൻ പറ്റി. ക്രൂവിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, നമ്മുടെ അതേ വേവ് ലെങ്താണ്. അദ്ദേഹമായിട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കോമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, അൽത്താഫിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ പുള്ളി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്, എനർജറ്റിക് ആണ്. ഉണ്ണിയേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് നിന്ന്, ഉണ്ണിയേട്ടൻ ജോമോനും അൽത്താഫും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. അൽത്താഫ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാംഗ്വേജിൽ? ഇല്ല, കോമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സീനായിരുന്നു. നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ നേരത്തെ അനാർക്കലി പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് കൊടുത്താലും പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല, എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോമോനായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി. ജോമനോട് പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക്. കിളി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാളും ഭയങ്കര പാവമാണ് പുള്ളി. ഒരു 10 മില്യൺ ഫോളോവറുള്ള ഒരാൾ, വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് കൊളാബ് ചെയ്യണുണ്ട് ഇല്ലേ. നമ്മളെ പടത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാ. ഇനി ആ ക്രൂവിലുള്ള ആരും പുള്ളിയായിട്ട് ഫോട്ടോ ഇട്ട് കൊളാബ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയില്ല. അത്ര പാവമാണ് പുള്ളി അല്ലേ. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെ? Of the 3, he's asking whom you like the most. Jomon. ഓക്കെ, നമ്മള് ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്ററായ ശ്രീ റിയാസിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ശ്രീ സുരേഷ് ഭായ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിലെ ശ്രീ മധു, കോസ്റ്റ്യൂംസിലെ ഡോണ, മേക്കപ്പ് സിബി, എല്ലാ മെയിൻ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ വിളിച്ചു എന്ന് കരുതുകയാണ്. ഇഫ് ഐ മിസ് someone, please kindly come forward. It's a request. And അജയ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അജയുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം മുതൽ എനിക്ക് ആസ്
ഒരു ഡയറക്ടർ ആവുന്ന തൊട്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഡിക്സേട്ടനുണ്ട്, മാർത്താട്ടനുണ്ട്, എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്ഥാപനം, അതായത് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് സിനിമ. സോ എലമെൻസ് ഓഫ് സിനിമയിൽ ലൂടെ നടത്തിയ അവരുടെ ഒരു തുടക്കത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിലേക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിക്കട്ടെ, ഒരുപാട് സക്സസ്സുകളാവട്ടെ. ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദി ആക്ടേഴ്സ്, അൽത്താഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ആൻഡ് അനാർക്കലി ഉണ്ട്. സോ എവരിബഡി ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മാഷേട്ടാ, നമ്മളെല്ലാവരും മാഷേട്ടാ അടുത്തൊരു പടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇന്നസെൻ്റ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് ലിസൺ സ്റ്റീഫന് 2 വാക്ക് ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട്. കാരണം എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം, സ്റ്റീഫിൻ്റെ മൈക്ക് കൊടുക്കാം. വരും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീ സതീഷ് തൻവിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 വാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കണം. കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് 43 ദിവസം ചാർട്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ 30ഓളം ദിവസങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു സംവിധായകൻ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. നമസ്കാരം. നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം, അഭിമാനം. പിന്നെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിനിമ ഒരു സിനിമ, മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പറ്റം സംവിധായകരുണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മറിമായം എന്ന് പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ഷോയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ് ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളി. അതോടൊപ്പം സർജി ടെലിവിഷൻ ഷോകളിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ സിനിമ അതേ നിങ്ങൾ കണ്ടു ചിരിച്ച ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും സിനിമ വരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, ശ്രീരാജ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ശ്രീരാജിന് വളരെ താങ്ക്സ്. അജയേട്ടൻ, ഡിക്സൺ ചേട്ടൻ, മാർത്താണ്ഡൻ ചേട്ടൻ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം എടുത്തു പറയുന്നത് അൽത്താഫ് നായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അൽത്താഫിനോടൊപ്പം നായകന്മാർ 2 പേരാണ്, അൽത്താഫും ജോമോനും. ഈ സിനിമയിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചിരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും, ഒരു ലാഗടിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന 2 പേരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അനാർക്കലി, അന്നാപ്രസാദ്, അസീസിക്ക, നോബി, നീരജ് ചേച്ചി, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരു പറ്റം മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു നായികന്മാരായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല ആൾക്കാരും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കിളിപ്പോൾ കുറേ സിനിമകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരങ്ങൾ വന്നതാണ്. അത് പല ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു 6 മാസം ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ ഒരു ഗംഭീര മലയാള പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അപ്പോൾ കിളി ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിളി താങ്ക് യു. അപ്പം നമുക്ക് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ കൊച്ചുമോൻ സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കുറേ തരം ലിസ്റ്റൻ സാർ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ DOPയെ വിളിക്കുകയാണ്, നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ. ഒരു ഗംഭീര കയ്യടി ഫോർ ശ്രീ നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ. നിഖിൽ ആക്ച്വലി അവാർഡ് വിന്നിംഗ് ഒരു DOP ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ നാഗേന്ദ്രൻ ഹരിമൂണിൻ്റെ ക്യാമറമാനാണ്. ഗംഭീര വിഷ്വൽസ് ആണ് നിഖിലിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിഖിലിന് തന്നെ ഞാൻ മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ എത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷത്തിനോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതാണ്. അതുപോലെ വന്നു ചേർന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഈ ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിന് ഒരു 20 ദിവസം മുന്നെയാണ് സതീശേട്ടനെ ഞാൻ കാണുന്നത്. ഹോളിഡേയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് സതീശനോട് കഥ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഒരു തുടക്കവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 10-20 ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുകയും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഈ വേദിയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. നിഖിൽ. വിനീത.
ഒരു നല്ല കൈഡി ഫോർ ശ്രീ വിനീത് തട്ടിൽ. സന്തോഷം. എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അജയ് വാസുദേവ് സാർ, ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആൾക്കാർ? പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആൾക്കാരെന്നെ, അൽത്താഫ് അനാർക്കലി. അപ്പോൾ കഥ പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു, ഒരു കഥയും പറയണ്ട, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചിരിക്കാനുള്ള ചിത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് മന്ദാഗിരിയിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തത്. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു മികച്ച ചിത്രമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ചിരിക്കാനുള്ള പടമാണ്. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആവട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വിനീത. അന്ന, a round of applause to Anna. ഒരു നല്ല കൈയടി ഫോർ അന്ന പ്ലീസ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മൂവി അൽത്താഫിക്ക, അനാർക്കലി, ജോമോൻ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിനിമ സതീഷേട്ടനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. എല്ലാവരും പോയി കാണും. വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എൻ്റർടൈനിങ് മൂവി ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് മോശമാണ്. സോ താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പോയി കാണും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് ജെ സ്റ്റെല്ലാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സതീഷ് ചേട്ടനാണ് ഈ സിനിമയിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾസ്, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് പാട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പോസിങ് പ്രൊഡക്ഷനും ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ സതീഷ് ചേട്ടൻ എന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും പറയുന്നതാണോ? സതീഷ് ചേട്ടൻ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, കോൺടാക്ട് നമ്പർ തരുമോ? ഞാൻ സാധാരണ നമ്പർ കൊടുക്കാറില്ല, എന്തോ സതീഷ് ചേട്ടന് കൊടുത്തു. അടുത്ത ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യമാണ്, കൊച്ചിയിൽ പെട്ടെന്ന് വരണം. അങ്ങനെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ സതീഷ് ചേട്ടനെ കണ്ടു. സതീഷ് ചേട്ടൻ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സമാധാനമായത്, ഇത് ശരിക്കുള്ള പരിപാടിയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സതീഷ് ചേട്ടൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന് പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷം. അതുകൂടൊപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊരാൾ പാട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് കിട്ടാറില്ല. ഈ പടത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കിളിപോളിൻ്റെ കൂടെ വരെ ഒരു സോങ് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുള്ളി മലയാളം പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പാട്ടുകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. എൻ്റെയും ആദ്യത്തെ പടമാണ്, സതീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ്. സോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ജയ്. ഞാൻ ബാദുക്ക എടുത്ത് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ, പ്രൊഡ്യൂസർ, ആക്ടർ ബാദുക്ക. രാജേഷിനെതിരെ ഓടി തിരുവനന്തപുരത്ത് നാളെ കണ്ട കമലാസം വന്നിട്ടല്ലേ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ലിസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇന്നസെൻറ്റുകൾ ചേർന്നെടുത്ത ഒരു ഇന്നസെൻ്റ് ചിത്രം. എല്ലാ ഡയറക്ടർ സതീഷാണെങ്കിലും നിർമ്മാതാക്കൾ ശ്രീരാജും, മിക്സേട്ടനും, മാർത്താണ്ടനും, അജയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പഴയകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അതിനകത്തോട്ട് ഏറ്റവും ഇന്നസെൻ്റായ കൊച്ചുമഞ്ചേട്ടൻ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ബാദുക്ക. ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയായ നജുമുദ്ദീൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഈ സിനിമയിലെ നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാനും ശ്രീരാജും കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാജേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോന്നിയത് അൽത്താഫ്ക അത് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് തോന്നിയത്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് സതീഷിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഡേറ്റ് കിട്ടണോ, വിത്തിൻ 1.5 മാസത്തിനകം ഷൂട്ടും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തീർത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ഓണത്തിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം, സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താഴെ നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോകും. ജസ്റ്റ് ഇത്രയും നേരം നിർത്തുന്ന. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയ സംവിധായകൻ ശ്രീ സലാം ബാപ്പുവിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ആശംസ പറയാനായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സിനിമയാണിത്. ശ്രീരാജ് ആണെങ്കിലും അജയ് വാസുദേവ് ആണെങ്കിലും മാർത്താണ്ഡനാണെങ്കിലും ഡിക്സൺ ചേട്ടനാണെങ്കിലും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സതീഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ ഇന്നസെൻ്റ്, ഈ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കൗതുകമുണ്ട്. ആ കൗതുകം തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ലുലുവിൻ്റെ പ്രിയ എൻ വി സ്വരാജിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഫ്രം ദ ടീം ദ റിക്വസ്റ്റ്. എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഇന്നസെൻ്റ്. അവരുടെ പുതിയ കമ്പനിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു. താങ്ക് യു ശ്രീ സ്വരാജ്. ആവേശത്തിലെ നമ്മുടെ അമ്മയുണ്ട്. മോൻ ഹാപ്പി അല്ലേ? നീരജ അമ്മ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ പടത്തിൽ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടൊരു വേഷം ചെയ്തതാണ് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് എന്താ പറയുക, മീമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോൻ ഹാപ്പി അല്ലേ, അമ്മ ഹാപ്പി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജോമോൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. ചെറിയൊരു വേഷമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയാണ്. എൻ്റെ ഭാഗം എന്തായാലും നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അതിൽ മുഴുവനും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു നീരജാമ്മ. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ശ്രീ ആദിനാഥ് ശശി സാറിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക്. നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ സാന്നിധ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു നല്ല കൈയടി ഫോർ എക്സ്ട്രീംലി ടാലന്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ബഹുമാന്യരെ, ഈ ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംവിധായകരും ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായാലും എല്ലാവരുടെയും ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ആദ്യത്തെ പടത്തിന്, അതായത് ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു. എന്നെ ഇതിനകത്ത് ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് സതീശൻ ചെയ്ത ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരുവാനും അൽത്താഫിനോടും ജോമോനോടും ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ അനിയന്മാർ, എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ളവരോട് എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായതിൽ അങ്ങേയറ്റ അഭിമാനവും സന്തോഷവും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തത് വേദിയിലൊരു ആദരിക്കലാണ്. കുറേ എന്താ പറയുക, ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി നമ്മളോടൊപ്പം കൂടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയേട്ടനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് വൺസ് അഗൈൻ ടു കെലി പോൾ, ടു കൊച്ചി. ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് യു ടു കൈൻഡ്ലി ജോയിൻ പ്ലീസ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാനായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ ശ്രീ ശ്രീരാജിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ശ്രീ സതീഷ് തൻവിയും അവരൊരുമിച്ച് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊന്നാട ഇട്ട് ഉണ്ണിയേട്ടനെ ആദരിക്കുന്നതാണ്. സതീഷ് താങ്ക് യു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനശ്വര ജ്വല്ലറി, നമ്മുടെ സ്പോൺസർ അനശ്വര ജ്വല്ലറിയുടെ ശ്രീ അനുരാജിനെ ഞാൻ വേദിയിൽ
I'd also like to call upon Prerna. ഹലോ, ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 49 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അടൂർ ജൂവലറി ഉണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനാണത്. അച്ഛനിപ്പം 72 വയസ്സുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഈ പടത്തിലൂടെയാണ് സാധിച്ചത്. അത് സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. അതിന് അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എനിക്ക് വല്ല മനസ്സിലായി. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്? നത്തിങ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലർക്കും ഞങ്ങളെ അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ജൂവലറി ഉണ്ടെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. 49 വർഷമായിട്ട് അച്ഛൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അടൂർ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ജൂവലറി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ കൊല്ലത്തിലൊരു 3 മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും നന്ദി. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഋതു എന്നൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട്. അത് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ്. ചക്രൻ്റെ. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഋതു ചക്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള 7 ചക്രാസ്, ക്രൗൺ ചക്ര മുതൽ റൂട്ട് ചക്ര വരെ ഉള്ളത്, അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മണി മാഗ്നറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൈറൈറ്റ് ആൻഡ് സിട്രിൻ എന്നൊരു കല്ലാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ചെളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലീൻ യു നോ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ എ ചക്ര, റൈറ്റ്? വിച്ച് വൺ? Yes, I cannot explain it. I don't remember the name, but yes, I remember the chicken. Okay, this is another one we are launching here. His name is Citric and Pyrite Chakra. Okay? Okay. Money magnet. Okay? Money will flow to you. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു വലിയ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഇവിടെ, ഡയറക്ടർ സതീഷിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് അതിനുശേഷം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം വളരെയധികം നന്ദി, നമസ്കാരം. അവിടെ ഒരാൾ പടം വെച്ചത്. താങ്ക് യു. പെട്ടെന്ന് ഒരു പയ്യനുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ബാബാ പെട്ടെന്ന് ശരി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് വരച്ചാണ്. ഓക്കെ, a picture with him. Thank you. And now we have a small surprise. ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് പോകണം. സൂപ്പർ. ഒരു നല്ല കൈയടി. ഇതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, thank you. And there is also a special gift for Kilipo. Oh, it's a cute one. Okay, Mala, thank you. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർപ്രൈസ് കൂടിയുണ്ട്. അത് ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ശ്രീ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് മാറി നിന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട്. ലാലേട്ടൻ്റെയും അല്ലു അർജുൻ്റെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസ് 7 to 20 മില്യൺസിൽ പോയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ തന്നെ പല വേദികൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗംഭീര കൈയടി ഫോർ ശ്രീ. ശ്രീ ഈസ് ഗോണ പ്രസന്റ് എ സർപ്രൈസ് ടു കിളിപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ. He will do live over here. Live ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ശ്രീ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. Last time he did was with Allu Arjun. അതിന് മുന്നേ with Mohanlal. ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു last time. So this is a big surprise for you. Just see what is coming out from this. Okay. And you want to see, there are 2 people also there.
ശ്രീ ഒരു കൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, റെഡി ആവുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ മൊമെന്റ് ഫോർ ദ ടീം ഇന്നസെന്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സർപ്രൈസ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീ റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, on a count of 5, 4, 3, 2, 1. What is this? Wow, beautiful. ആർട്ട് ലവർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമ്മാനം. യെസ്, ഒരു ഗംഭീര കൈയടി for this wonderful piece of art from Sri to